Welcome viewers to this very special program of DD Assam, Advancing Northeast. Yes, as India as a nation is moving into an Amrit Kal with a vision of being a developed nation, every region needs to grow. And you'll be heartened to know that northeastern part of India is also growing in a very good rate. It is not possible for any individual to attain success totally. It is basically the cumulative work of government institutions, organizations, and society at large to provide the necessary ecosystem to sustain growth. Yes, viewers, entrepreneurship is one such aspect and a catalytic factor of advancement. So to discuss that and more, today we have with us Sri S.K. Barua, Executive Director of NETFI, and Mr. Prithviraj Neog, also from NETFI, and also the head of Advancing Northeast Initiative. Also, I would like to say that we have a very vibrant audience in midst of us, comprising of enterprising entrepreneurs and youngsters. Well, viewers, as I said, the cumulative output of government institutions, individuals, and organizations help to sustain growth. There comes in the institutions like NETFI. NETFI as an institution has done a lot of initiatives for this region. So without much ado, I would like to put forward the first question to S.K. Barua, sir. You have seen the economic growth, the growth of Northeast in general. How do you rate NETFI's impact in the whole paradigm? And also, the imprint of NETFI in the entrepreneurial landscape of Northeast. So thank you and namaskar. At the outset, I would like to convey my thanks to Doordarshan Assam for inviting us and giving us an opportunity to talk about the organization I represent, Northeastern Development Finance Corporation Limited. In fact, I would like to mention that we have completed 27 years of glorious operation in the Northeastern region, and with a special reference with more focus for entrepreneurship development of the region. I would like to talk a few minutes about the genesis of the corporation. Sure. Northeastern Development Finance Corporation was incorporated in the year 1995 as a publicly limited company. In fact, there was a committee in 1994 headed by Dr. I.K. Barthakur, and for the economic development of the region. At that time, what's happening, if you see the flow of credit in the northeastern region, it was not adequate, and it's constrained the development of local entrepreneurs and industries. So at that time, the committee recommended for a special development financial institution catering to the need of northeastern region and with special reference to unserved and underserved area of the region. Because at that time, if you see the commercial banks, their operations were limited to few cities and towns of northeastern region, and due to their policy issues, they couldn't cater to the need of the entrepreneurship. When I speak about entrepreneurship, of course, entrepreneurship needs money, credit, but more than credit, they need mentoring, they need hand-holding, and a lot of service, market linkage, etc. So in view of this, the NETFI has come into place in 1995, and I said we have completed our 27 years of glorious championing entrepreneurship in the northeastern region, and we also act as a catalyst. Look here, if you see the all cement and iron and steel industries, we are the first corporation to sanction term loan. And in the process, we are also helping to bring investment from outside northeastern region. This is our core activities, but our main focus is entrepreneurship development. For different type of needs of entrepreneurs, we have different products. We have altogether 10 plus scheme catering to various segments of entrepreneurship.
In addition to providing credit at a very concessional, competitive rate of interest, we do a lot of mentorship and hand holding also to the entrepreneurs of India. And when NETFI was incorporated, there was a fund called Techno-Economic Development Fund. Okay. Under the Techno-Economic Development Fund, we used to take Techno-Economic Feasibility Report Right. for industry and infrastructure base suited for the region. Right. So those are some basic document based on which, as I mentioned earlier, cement industry has come, steel industry has come, connectivity project, etc. That is number one. And we have so far completed around 100 plus study. Okay, that's great. That 100 plus studying in various areas, food processing, then skill development. We have undertaken one studies about mapping the skill gap in the northeastern region, including skill gap. And I'm happy to see that some of the government, they have adopted some of the recommendation. And in addition to that, we have business facilitation centers in the branch. Okay. Most of the entrepreneurs, they have some idea, but they need a lot of hand-holding and mentoring. So here I think, sir, the question of, or the topic basically of advancing Northeast starts. Yeah. And before I go further, I would, we have a clipping of NETFI and also we have a clipping of Advancing Northeast Initiative. So I'd like to have that clipping. Initiative by the Northeastern Council, Ministry of Development of the Northeastern Region, and implemented by NETFI. This is a one-stop solution portal developed for the youth of Northeast. It focuses on empowering them through education, employment, and entrepreneurship. The youth of Northeast are confident and competitive. The portal helps them in making informed decisions about their career goals. With over 200 career opportunities, the education section of portal encompasses emerging careers, entrance test details, and connects the users with institutes from local to global level. Further, it connects the youth with the support ecosystem of scholarships, fellowships, and education loans. The employment section here promotes ample job opportunities along with procedural guidance, both within the country and abroad, provides industry deep dive, connects them with upskilling programs, and alerts them with job and internship openings. The young minds of Northeast are known for sustainable business ideas. The entrepreneur section supports them through 1,000 business ideas, suiting the potential of the region, and facilitates industry-specific market, infrastructure, schemes, and policies. It offers guidance for business approvals, compliances, and training, and helps in building capital through investors and bank loans. The portal brings the best of industry professionals virtually for career counseling and mentoring. Advancing Northeast is solely dedicated towards the development of the youth from the Northeast and aims to serve as a virtual guidebook for self-empowerment. Portal is interactive and dynamic in nature and is updated regularly. To start your journey, log on to www.advancingnortheast.in. Well, as you have seen the clipping, as was evident in the clipping, that Advancing Northeast is an initiative. It has been described as a one-stop solution for career planning. And NETFI as a team has developed it, and the man who was at the forefront of that initiative is Mr. Prithviraj Neog. He is with us. So I'd like to put this question to you, basically, that what are the features you have added, or what are the features you have kept, which are basically, helpful for the users or the stakeholders, if they can put it? প্ৰথমতে আহোঁ যে এই গোটেই ইনিচিয়েটিভটো আৰম্ভ কেনেকৈ হ'ল এতিয়া কি হৈছিলে যে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিলৰ যেতিয়া 65th প্লেনাৰী ছেশ্যন তাতে অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটো ভিজন আছিল যে আমাক নৰ্থ ইষ্টত এটা ষ্টেট অফ দ্য আৰ্ট ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ লাগে একচুৱেলি কি হয় আমাৰ ইয়াতে যিটো কেৰিয়াৰ আৰু লাইভলিহুড ইক'চিষ্টেম ইয়াতে আমাৰ ব্ৰডলি তিনিটা এছপেক্ট থাকে প্ৰথমটো হৈ গ'ল এডুকেশ্যন যে মই এজ এ ইউথ কাৰণ কি হয় আমাৰ ইয়াতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যদি চোৱা যায় the 40%, more than 40% our youth population. Okay, more than 40%. Aru tare ki hoy that total India 4% of the youth population belongs to Northeast India. Okay. Jetia enekwa ama strong jitu ami demographic dividend buli hodai koi ahisu. Yate ki hoy that livelihood career ecosystem development or karone atike dangor kotha tu hol amar youth development.
আৰু তাত আমাৰ নৰ্মেলি কি হয় তিনিটা এছপেক্ট দেখা যায় যদি আপুনি তাত চাইকেলটো চাই যে প্ৰথম কথা এজন ষ্টুডেণ্ট বা এজন ইউথৰ স্কিল বিল্ডিং পাৰ্টটো তাৰ তেখেতে এডুকেশ্যন ল'ব লাগিব নহয় জানো তে প্ৰথম এছপেক্টটো হ'ল এডুকেশ্যন তে এডুকেশ্যনত কি হয় যে মই কোনোবা এখন কলেজত যাম মই কোনোবা এটা কোৰ্চ কৰি মই কিবা এটা শিকিম সেইটো হ'ল প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মই কিবা এটা শিকাৰ পাছত আয়ত্ত কৰাৰ পাছত এতিয়া তাৰ নেক্সট আহে মোৰ লাইভলিহুডত আমাৰ দুটা অপৰচুনিটি এটা হৈ গ'ল প্ৰথম কথা যে হয় মই এমপ্লয়মেণ্টৰ দিশত যাম যে মই চাকৰি বিচাৰিম বা নতুবা মই চাকৰি ক্ৰিয়েট কৰিম মানে মই এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য এতিয়া কি হয় যদি ব্ৰডলি চোৱা যায় যে এই তিনিটা এছপেক্ট এডুকেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এটা ষ্টেট অফ দ্য আৰ্থ ৰিচৰ্চ চেণ্টাৰ খোলাৰ প্লেন কৰিলে তেতিয়া কোৱা হ'ল যে আমাক এনেকুৱা এটা চেণ্টাৰ লাগে য'ত আমি কেৰিয়াৰ আৰু লাইভলিহুড ইক'চিষ্টেমটোক আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা ষ্টেট অফ দ্য ৰিচৰ্চ চেণ্টাৰ বনাব পাৰোঁ গতিকে কি হয় চাওক এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আজি যোৱা 10 বছৰৰ পৰা স্পেচিয়েলি ডিজিটেল কানেক্টিভিটি এটা খুব হিউজ ইম্প্ৰুভমেণ্ট গতিকে ডিজিটেল কানেক্টিভিটিৰ ওপৰত আমি কেপিটেলাইজ কৰি কেনেকৈ এটা মেণ্টৰিং ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰোঁ য'ত কি হয় যিকোনো এজন ইউথ এইটো মেটাৰ নকৰে তেখেত নৰ্থ ইষ্টৰ ক'ত আছে কোনটো কোণাত আছে তাৰ তেখেতে যিকোনো এটা কোণাৰ পৰাও তেওঁলোকে এই মেণ্টৰিং যিটো ছাৰ্ভিচ সেই বস্তুটোক এক্সেছ কৰিব পাৰে এক্সেছিবিলিটি যেটো আপুনি কৈ আছে তেখেতৰ কেৰিয়াৰ আৰু লাইভলিহুড এটা বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো ইয়াতে লাইক ইউ মেনশ্যনড এবাউট এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ গোয়িং হেণ্ড ইন হেণ্ড বাট আপুনি যেতিয়া সেই বস্তুটো প্ৰপগেট কৰিব বিচাৰি আছে ডু ইউ ফাইণ্ড এনি ৰোড ব্লক ইন য়ংষ্টাৰ্ছ একচেপ্টিং এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ কাৰণ কি আমাৰ ছ'চাইটিত এটা লিগেচি আছে যে চাকৰি so the paradigm shift from being a চাকৰি provider to চাকৰি giver যেটো আপুনি কৈ আছে that thing আপুনি কেনেকৈ আছে এতিয়া চাওক এইখিনিতে এনেকুৱা হয় যে যিটো পেৰাডাইম শিফটৰ কথা কৈছে ডেফিনেটলি কি এটা সময়ত আমাৰ এটা যদি মেণ্টেলিটি আমাৰ চোৱা যায় যে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ ৱাজ বাই ফ'ৰ্চ বাই কম্পালশ্যন মানে কি যে মোৰ ওচৰত যেতিয়া সকলো ধৰণৰ অপৰচুনিটিৰ ৰাস্তা বন্ধ হৈ আহিছে তেতিয়া মই কিবা এটা কৰি মোৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগিব so then I think about entrepreneurship মানে kind of a backup support not the first priority but now it has become entrepreneurship by choice যদি আপুনি চাই যে নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো ষ্টেটত মই অকল অসম বুলি নকওঁ আজি আপুনি মণিপুৰৰ এক্সাম্পল লওক আজি আপুনি মিজোৰামৰ এক্সাম্পল লওক আমাৰ এই যিমানখিনি উদাহৰণ আছে now youngsters are more coming towards entrepreneurship by choice oh that's great that very much from their young age from their graduation from their college level they're very much interested that I want to become a CEO of my own company absolutely to এই যেটো paradigm shift আমি দেখি আহিছো আৰু গোটেইখিনি বস্তু যদি আপুনি চাই আজি ষ্টাৰ্টআপ অসমৰে যদি আপুনি এক্সাম্পল লয় আজি ষ্টাৰ্টআপ মণিপুৰৰ এক্সাম্পল লয় তাৰ যিটো ইয়ং ক্ৰাউড ষ্টাৰ্টআপৰ সেইটো দেখিলে আপুনি গম পাব যে আমাৰ যিটো এটা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপৰ যিটো মেণ্টেলিটি এইটো হিউজলি ইম্প্ৰুভ হৈছে তো এডভান্সিং নৰ্থ ইষ্ট পৰ্টেলটো কিমান সফল হৈছে বুলি আপুনি হয় এতিয়া এইখিনিতে আহোঁ যে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ যিটো এডভান্সিং নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ তাত মই প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যে তিনিটা এছপেক্ট এডুকেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ ব্ৰডলি মই এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ এছপেক্টটোত মই আজি কথা ক'ব আহিছোঁ গতিকে কি হয় যে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপত আমাৰ কেইবাটাও বস্তু আছে যদি আপুনি এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপৰ যিটো ভেলু চেইনটো আপুনি চাই তাত কি হয় যে আমি আজি ষ্টাৰ্টআপ বুলিয়ে কওক বা MSME ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলিয়ে কওক কিয় ব্ৰডলি এইখিনি যিখিনি স্মল স্কেল বিজনেছ কাৰণ যিকোনো বিজনেছ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি সৰুৰ পৰাই কৰিব স্কেলিং আপ কৰাৰ পিছত আপুনি কিমান ডাঙৰ হ'ব সেইটো এটা পাছৰ কথা কিন্তু মই যেতিয়া সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া কি হয় প্ৰথমতে মই বিজনেছৰ টেকনিকেল ছাইডটো জনা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যে মোৰ এটা প্ৰডাক্টেই হওক বা ছাৰ্ভিচ হওক আজি মই মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কথাও কওঁ বা ছাৰ্ভিচৰ কথাও কওঁ ইয়াতে মিছন নিয়োগ মই জাষ্ট অলপ বৰুৱা ছাৰৰ অলপমান ভিউ লওঁ যিটো তেওঁ কৈ আছে যে আপুনি যিটো ইনিচিয়েলি কৈছিলে মেণ্টৰিং how important that is because I have seen you in other platform also you mentioned about mentoring মেণ্টৰিং মই ভাবোঁ আমি সাধাৰণতে আমি ক্ৰেডিটৰ কথা কওঁ কিন্তু ক্ৰেডিটৰ সম্পৰ্কলৈ অহাৰ আগে মানুহে মই আগে কোৱাৰ নিচিনাকৈ মানুহৰ এটা আইডিয়া আছে সেই আইডিয়াটো কেনেকৈ ফ্লৰিছ কৰিব পাৰে আপুনি যদি এণ্টায়াৰ ইক'চিষ্টেমত থাকে তাত কি হ'ব লাগে আপোনাৰ মানে কাৰোবাৰ ইন'ভেশ্যন আইডিয়া আছে ৰিচোৰ্চ আৰু ক্ৰেডিট এই গোটেইকেইটা ফ্ল' আহিব লাগে তেতিয়া ষ্টাৰ্টআপ ইক'চিষ্টেমটো ভাল হয় মানে কি আইডিয়া আৰু ক্ৰেডিটৰ ফ্ল' ৰিচোৰ্চ ইনফৰমেশ্যন ক্ৰেডিট মানে আইডিয়েশ্যন ষ্টেজ হয় আইডিয়েশ্যন ষ্টেজৰ পিছত ছাষ্টেইনেবল হ'ব তাৰপিছত স্কেল আপ হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই জনাব পাই সুখী হৈছোঁ আমি আৰু এটা নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন আমাৰ এটা নৰ্থ ইষ্ট ভেঞ্চাৰ ফাণ্ড আছে আমি 2016ত কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আমি 67 ষ্টাৰ্টআপ উই হেভ ফাণ্ডেড এণ্ড উই হেভ চেংচন এৰাউণ্ড 98 crores 67 startup and 98 crores have been sanctioned আৰু যদি আজি সামগ্ৰিক পিকচাৰখন চাই
এই গোটেইখিনি চেঞ্জ হ'ল মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া ষ্টাৰ্টআপ পলিচিখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে 2016 চনত তাত আমি যথেষ্টখিনি এটা ইক'চিষ্টেম এটা ডেভেলপ হ'ল ইক'চিষ্টেমত কোন আছে এক নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ স্কুল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ হয় এটা লেববিলাক আৰম্ভ হৈছে ইনকুবেশ্যন চেণ্টাৰ আছে তাৰপিছত ইনভেষ্টৰ আছে প্লাছ এডুকেশ্যন institution so apni jetu koi ase that you start early school college or kotha mane it starts early so that start early so Mr. Neog yate apnar pora moi janibo bisarim je ki dhoroner entrepreneurial projects apnaloke pai people how youngsters ki hot beshi interested aur apni ki bhabe je aru ki hobo pare ei proshno to uttor actually apni duta bhagot dibo pare এটা হল কি যে যিখিনি টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট আহিছে টেকনলজিৰ ওপৰত বেস কৰি আমি কি ধৰণৰ ষ্টাৰ্টআপ এতিয়া ডেভেলপ কৰিছো কি ধৰণৰ ষ্টাৰ্টআপ আমাৰ এটা গ্ৰো হৈছে আৰু এটা হৈছে ট্ৰেডিশনালি নৰ্থ ইষ্টৰ কি এডভান্টেজ কনভেনশনাল এটা হ'ল কনভেনশনাল মই কনভেনশনাল বুলিও নকওঁ কিন্তু আমাৰ যিখিনি লোকেল পটেনশিয়েল ধৰি লওক আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এৰিয়া হৈ গৈছে ফুড প্ৰচেছিং আমাৰ এটা হৰ্টিকালচাৰ সদায় সাৰপ্লাছ আজি আমাৰ হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ এনেকুৱা ধুনীয়া ডিজাইন বা আমাৰ যিখিনি স্কিলছ আছে হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আমাৰ এডভান্টেজ সেক্টৰ ট্ৰেমেন্ডাছ পটেনশিয়েল আছে যে নৰ্থ ইষ্টত আপুনি যদি বৰ্ডাৰ ট্ৰেডৰ পটেনশিয়েল চাই আমি যিমান কিখন ইন্টাৰনেশ্যনেল কান্ট্ৰি আমি যিমান কিখন কান্ট্ৰিৰ বাউণ্ডাৰী আমাৰ লগত লাগি আছে বৰ্ডাৰ ট্ৰেড আমাৰ কাৰণে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এক্সপৰ্ট অৰিয়েণ্টেড বিজনেছ মডেল আমাৰ কাৰণে খুবেই পটেনশিয়েল আছে গতিকে ষ্টাৰ্টআপখিনিক আপুনি দুটা ভাগত ভগাব পাৰে যে এটাখিনি মানে যদি আপুনি বিজনেছৰ সেক্টৰ ৱাইজ চাই যে টেকনলজিটো আমাৰ সদায় ইভলভ হৈ আহিছে গতিকে আজি এইটো নহয় যে অকল মই হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বা বেম্বু বা মই টেক্সটাইলতহে কাম কৰিম আপুনি চালে দেখিব যে আজি আমাৰ আইটি সেক্টৰত আমাৰ কাম হৈ আছে আইঅটি যিটো আমি ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ কওঁ তাত কাম হৈ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা OTT প্লেটফৰ্ম ওলাইছে বায়োটেক সেক্টৰত আমাৰ ষ্টাৰ্টআপছ আছে এট দ্য সেম টাইম উই অলছ' হেভ ষ্টাৰ্টআপছ হুইচ আৰ ৱৰ্কিং অন ফুড প্ৰচেছিং with very good quality products which are having US FDA approval which are having European FDA approval to amar ki startups amar kintu gutei khini sector te amar ahise so here in our yes কৈ আছো আমি কলো আমি যদি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি কৃষি ভিত্তিত এটা অলপতে মই এখন সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিছিলো উইথ STPI সফটৱেৰ টেকনলজি পাৰ্ক তাত মই এটেন্ড কৰি মোৰ এনেকুৱা ভাল লাগিলে যে তাত দেখিছো ষ্টাৰ্টআপ কিছুমান আছে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড কাম কৰি আছে এতিয়া ষ্টাৰ্টআপ বিলাকক আমি তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে তোমালোক ষ্টাৰ্টআপৰ পৰা এনেকুৱা ইনোভেশ্যন এটা প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্ট বা প্ৰচেছ ডেভেলপমেণ্ট কৰক যাতে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী তেওঁলোকৰ যোনটো ৰেমুনাৰেটিভ প্ৰাইচ বুলি কওঁ আৰু বেছিকৈ পায় বহুত ইছ্যু আছে মানে ছইল টেষ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ড্ৰোন ইউজ কৰি পেলাই ৱেডাৰ ফৰকাষ্টিং এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট কিছুমান আহি আছে আৰু মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি ষ্টাৰ্টআপ পলিচিৰ পিছত আমাৰ যোনটো ৰেছপন্স সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখি আমাৰ এই ভানটো এতিয়া প্ৰায় মানে শেষ হ'বলৈ লৈছে আমি এতিয়া ষ্টেট স্পেচিফিক ভেঞ্চাৰ ফাণ্ড কিছুমান কৰিব বিচাৰিছোঁ so here in I would like to bring in the audience the vibrant audience that we have comprising of youngsters basically myself Iftikhar Hussain pursuing BBA from University of Science and Technology I have a question that is in the generation of digitalization where competition is higher among entrepreneurs to grab the market. So what is the smart ways or tactics to tackle the other competitors to grab the market? Competition will be there. Competition to থাকিবই আমি competition মানে আমি তেনেকুৱা বন্ধ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু for that you have to equip yourself using মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ আৰু এটা এতিয়া গুৱাহাটী বা অন্য অনুষ্ঠানবিলাকত IIT গুৱাহাটী আছে IIM আছে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব তেওঁলোকৰ লগত খুব এটা ভাল ষ্ট্ৰং নেটৱৰ্কিং কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু এতিয়া মানে বেলেগ চৰকাৰে বেলেগ পলিচি ঘোষণা কৰিছে সেই পলিচিবিলাকৰ আণ্ডাৰত আমি ষ্টাৰ্টআপৰ ইক'চিষ্টেম ডেভেলপৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত গ্ৰেণ্ট দিছে কিছুমান আপোনালোকৰ co-working স্পেচ কিছুমান দিছে কিন্তু you have to equip yourself because now technology is so fast changing আজি এটা কিবা প্ৰডাক্ট আহিছে আপুনি ক'ব নোৱাৰে গতিকে আমি যেতিয়া ফাণ্ডিং কৰোঁ the risk element is very high but মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে এটা প্ৰডাক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আমাৰ ওচৰত IIT গুৱাহাটী আছে বায়'টেকনিকেল পাৰ্ট আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰুপ আছে মানে তেওঁলোকৰ প্ৰফেচাৰ আছে আৰু এতিয়া মানে নাও এটা গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈ গ'ল আপুনি ইয়াত থাকিও আপুনি এটা US লগত কৰিব পাৰে গতিকে USত কি হৈছে কি নেক্সট এইটো এটা আপোনালোকৰ এটা ইণ্টেলিজেণ্ট এটা ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰু এণ্ট্ৰিপ্ৰিনাৰ হিচাপে অকল
মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ যোনটো আইডিয়া আছে সেইটোতো আপুনি নাৰ্চাৰ কৰি ল'ব লাগিব মই ভাবোঁ এ লিটল বিট অফ হোৱাট ইজ ফাইনেন্স হোৱাট ইজ HR এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু আপুনি যোনটো প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে সেইটো লাইনত কি ৰিচাৰ্চ চলি আছে মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰতো সম্ভৱ নহয় গতিকে আপোনালোকে এটা IIT বা NIT শিলচৰত তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ৰিচাৰ্চ চলি আছে তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে এটা you must work in close tandem with them. Good afternoon, respected dignitaries. Myself, Afrin Islam, an MBA student pursuing of second semester from USTM. My query is, what strategies would you like to suggest us to employ to tackle all the risks that come parallelly with entrepreneurship? I would like to answer this thing in two parts, okay? The first is typically which we call as pivot. Pivot মানে কি ধৰি লওক আপুনি বিজনেছৰ ভিজন বা ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ নকৰাকৈ নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি চেঞ্জ কৰা কি হয় ৰিস্ক বিজনেছত সদায় আছে নহয় জানো এতিয়া তাতে কি হয় যে যেতিয়া ৰিস্কৰ কথা কওঁ প্ৰথম কথা যে মোৰ বিজনেছত ৰিস্ক প্ৰকাশ কেনেকৈ পায় নহয় জানো যে ধৰি লওক আজি মোৰ বিজনেছ মই কণ্টিনিউৱাছলি মই মোৰ নিজৰ এফৰ্ট দি আছোঁ কিন্তু মোৰ সেইমতে ফলাফল অহা নাই মাৰ্কেটত মোৰ কম্পিটিশ্যনছ বাঢ়ি আহিছে চ' নাও আই এম মোৰ এক্সপ'জ টু এ ৰিস্ক ৰাইট তো এনেকুৱাত কি হয় যিটো আমি টিপিকেল পিভট বুলি আমি কওঁ যে ইউ শুড অলৱেজ বি ৰেডি টু চেঞ্জ ইউৰ বিজনেছ মডেল সেইখিনি আমি একমোডেটিভ হ'ব লাগিব মই জাষ্ট এটা স্মল এক্সাম্পল দিওঁ কি হয় এইটো ধৰক যেতিয়া আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট আছিলে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ যিটো টিপিকেল বিজনেছ মডেল আছিল ইট ৱাজ বেছড অন উইণ্ড'জ অপাৰেটিং ছিষ্টেম নহয় জানো অপাৰেটিং ছিষ্টেম তেওঁলোকে চেল কৰিছিলে চ' বেচিকলি দে মিছড দ্য বাছ অফ দিছ এণ্ড্ৰইড বুম স্মাৰ্টফোন ত' ৱেন মাইক্ৰ'ছফ্ট মিছড দ্য এণ্ড্ৰইড বুম তেওঁলোকৰ এটা মাৰ্কেটত ডাউনফল ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু যদি চাই যে সত্য নাডেলা আহি তেখেতে একজেক্টলি এইটোৱে কৰিলে যে হি পিভটেড দিছ এণ্টায়াৰ কোম্পানী বিজনেছ মডেল কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল যে তেওঁলোকে API ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত API ছাৰ্ভিচত বেছি গুৰুত্ব দিলে তেওঁলোকে ৱেব ছাৰ্ভিচত বেছি গুৰুত্ব দিলে দে মেড উইণ্ড'জ এ মোবাইল ফাৰ্ষ্ট কাইণ্ড অফ কোম্পানী গতিকে আমি যদি চোৱা যায় যে সদায় আপোনাৰ বিজনেছ মডেলক আমি চেঞ্জ কৰিব ৰেডি থাকিব লাগিব ইন চেঞ্জ অফ দ্য মাৰ্কেট ডাইনামিক্স উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য মাৰ্কেট ডাইনামিক্স আৰু ছেকেণ্ড এটা কথা কি হয় চাওক যে সদায় এটা কণ্টিনিউড ইনোভেশ্যন এটা থাকিব লাগে কণ্টিনিউড ইনোভেশ্যন কেনেকৈ যদি চোৱা যায় যে নেটফ্লিক্সৰ বিজনেছ মডেলটো নেটফ্লিক্স তোমালোকে চবেই চোৱা চিনি পোৱা নহয় জানো এতিয়া যদি মই কওঁ যে নেটফ্লিক্স ষ্টাৰ্ট হৈছিল কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিল অনলাইন DVD চেল কৰি যিটো সময়ত 97ত নেটফ্লিক্সে অনলাইন DVD চেল কৰিছিল সেইটো সময়ত কি হৈছিল আৰু বহুত কোম্পানী আছিল যে ফিজিকেলি DVD চাৰ্জ কৰিছিল নেটফ্লিক্সৰ একমাত্ৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কি আছিল দে হেড দিছ এলগৰিথম অফ মুভি ছাজেশ্যন আজি তোমালোকে যে নেটফ্লিক্স চোৱা ইয়'ৰ ছাজেষ্টেড মুভিজ দে ষ্টাৰ্টেড দিছ ইন 1997 তেতিয়া কিন্তু কি হৈছিলে যে মই অনলাইন ডিভিডিখন অৰ্ডাৰ কৰিম কিন্তু লগতে আপুনি ছাজেশ্যনো পাব যে ইফ ইউ আৰ এ ইউজাৰ হু লাইকছ দিছ কাইণ্ড অফ মুভি তেতিয়াহ'লে এইকেইখন ডিভিডিও আপুনি কিনিব পাৰে লাহে লাহে যেতিয়া এইটো হ'ল দেখিলে যে কি তাৰপাছত তেওঁলোকে দেখা পালে যে মানুহে এই মডেলটো ভাল পাইছে চ' নেটফ্লিক্স ষ্টাৰ্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মডেল যে যদি আপুনি মাহিলী আমাক ইমান টকা দিয়ে ইউ কেন ৰেণ্ট আনলিমিটেড নাম্বাৰ অফ ডিভিডিজ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মডেলৰ ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভণি হৈছিলে তেতিয়াই 97-2000ৰ কথা মই কৈ আছোঁ গ্ৰেজুৱেলি দে ষ্টাৰ্টেড টকিং উইথ দিছ বিগ প্ৰডিউচাৰ্ছ টু দ্য ছনী দে ছেড চেল আছ ইউৰ ৰাইটছ আমি আপোনালোকৰ মুভিৰ ৰাইট চেল কৰক য'ৰ পৰা আমি আমাৰ ষ্ট্ৰিমিং প্লেটফৰ্মত আমি মুভিখিনি আমি দেখাব পাৰিম তাৰপাছত তেওঁলোকে দেখিলে কি যে বেলেগৰ পৰা কিনাতকৈ হয়তো আমাৰ এক্সাম্পল ক'ত আমাৰ বেছি প্ৰফিট হ'ব যদিহে আমি নিজে মুভি প্ৰডিউচ কৰোঁ তো যদি এই গোটেই এণ্টায়াৰ চাইডে হোৱাট দে ডিড ইজ কনষ্টেণ্ট ইনোভেশ্যন ইন দ্য এণ্টায়াৰ জাৰ্ণি কেতিয়াও ৰখি থকা নাই গতিকে নেটফ্লিক্সৰ এক্সাম্পল হওক বা এটা স্মল বিজনেছৰ এক্সাম্পল হওক কনষ্টেণ্ট ইনোভেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা কথা মানে কি ৰিক্সৰ এটা তেওঁলোকৰ এটা এপিটাইট থাকিব লাগিব ইউ মাষ্ট বি ৰিক্স টেকাৰ এভৰি বিজনেছ হেজ ইটছ অ'ন ৰিস্ক হাউ টু অভাৰকাম ইট and for that my colleague what say update কৰিব লাগিব আৰু one thing is very important what your customer wants আজি এটা কাষ্টমাৰ আগত মানে after IT enabled service variety of same line of variety of product আছে আজি এটা product আছে গতিকে you have to risk evaluate আৰু risk অলপ mitigate কৰিব পাৰি risk assessment কৰিব পাৰি এইবিলাক কিছুমান টুল আছে risk mitigate কৰিব পাৰি risk management policy আছে কিন্তু সেইটো এটা আপুনি যদি চাই আমি ষ্টাৰ্টআপবিলাকৰ লগত প্ৰায় কথা বতৰা পাতি থাকোঁ কিছুমানে খুব ফেইলাৰ হৈছে কিছুমান ছাকচেছ হৈছে এনেকুৱা হৈছে আমি দেখিছোঁ এটা ষ্টাৰ্টআপে তেওঁলোকে আমাৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি যোনটো বিজনেছ মডেলটো এবাৰ চেঞ্জ কৰিছে দুবাৰ চেঞ্জ কৰিছে ক'ভিড আহি গ'ল আকৌ চেঞ্জ কৰিছে কিন্তু ক'ভিড অহাৰ পিছত ষ্টাৰ্টআপবিলাক বহুত ষ্টাৰ্টআপ আগুৱাই গ'ল সেই সময়ত মানে যোনটো আৰু আমি আজিকালি ডিছৰাপটিভ টেকন'লজিৰ কথা আহি আছে
এইবিলাক বস্তু মানে লৈ এটা মই ভাবোঁ ৰিস্ক এপিটাইট এটা ডেভেলপ কৰিব লাগে। ছেকেণ্ড আৰু এটা পইণ্ট কি হয় যে বহুত সময়ত এটা ৰিস্ক ক'ৰ পৰা আহে যে ফ্ৰম দ্য কমপ্লায়েন্সেছ ছাইড। আজি যদি পেটিএমৰ গোটেই ইছ্যুটো চাই যিটো চলি আছে তাত এণ্টায়াৰলি ইটছ এ কমপ্লায়েন্স ইছ্যু যে তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কমপ্লায়েন্স টাইম মতে ফ'ল' নকৰাৰ কাৰণে আজি এই বস্তুখিনি আহিছে। তো কি হয় গতিকে এটা বিজনেছৰ কাৰণে ইন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ইন হুইচ ইয়'ৰ বিজনেছ ভেঞ্চাৰ ইজ অপাৰেটিং, চ' ইউ বেচিকলি হেভ টু ন' what kind of government policies are in place, what kind of compliances you have to follow, what kind of regulatory authority you have to comply with. So in that case, in Advancing Northeast, we have a particular section. Our section আছে যিটো কোৱা হয় know your approvals. Know your approvals মানে কি যে বিজনেছৰ এপ্ৰুভেলছখিনি নৰ্মেলি দুটা ষ্টেজত আহে। এটাক আমি কওঁ প্ৰি এষ্টাব্লিছমেণ্ট, যিটো আপুনি বিজনেছ এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ আগত মানে মই কি ধৰণৰ এণ্টিটি ক্ৰিয়েট কৰিম, আজি মই প্ৰপাৰেটৰশ্বিপ হিচাপে ষ্টাৰ্ট কৰিম, মই পাৰ্টনাৰশ্বিপ হিচাপে ষ্টাৰ্ট কৰিম, কোম্পানী মই কেতিয়া ফৰ্ম কৰিম, যদি কোম্পানী হয় মোৰ ওপৰত লিগেল কমপ্লায়েন্সেছ কি নহয় জানো, সেইখিনি হৈ গ'ল প্ৰি অপাৰেশ্যন প্ৰি এষ্টাব্লিছমেণ্ট। আৰু প্ৰি অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল কি যে যেতিয়া মোৰ কমাৰ্চিয়েল অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ আগত মোক কি লাগে, মোক GST লাগে, মোক পেন লাগে, GST মই কিমান % দিব লাগিব, এই কমপ্লায়েন্সেছখিনি নথকাৰ কাৰণে আমাৰ স্মল বিজনেছৰ বহুত সময়ত ইছ্যু হয়। আজি যেতিয়া বেংকত আপুনি ক্ৰেডিটৰ কাৰণে যাব আপোনাক এই গোটেই বস্তুখিনি বিচাৰিলে ডকুমেণ্টেশ্যন আপোনাৰ আইডিয়া নাই, তেনেকুৱাত কি হয় এডভান্সিং নৰ্থ ইষ্টত যদি আপুনি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ছেগমেণ্টটোত যায় তাতে আমাৰ ন' ইউৰ এপ্ৰুভেলছ বুলি এটা এণ্টাৰ ছেকশ্যন আছে, তাত আপুনি যাব পাৰে। আপুনি ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰিলে খুবেই ইজি, আপুনি ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰিলে কোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেটেগৰীত কাম কৰিব বিচাৰিছে সেইটো চিলেক্ট কৰিলে আৰু কোন ধৰণৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ চিলেক্ট কৰিব মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তাক ক্লিক কৰিলে লগে লগে প্ৰি এষ্টাব্লিছমেণ্ট আৰু প্ৰি অপাৰেশ্যনৰ যিমানখিনি কমপ্লায়েন্সেছ আপোনাৰ ওপৰত এপ্লিকেবল তাৰ লিষ্ট, তাৰ ডেফিনেশ্যন, কিয় এপ্লিকেবল, এপ্লিকেশ্যন লিংক, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি ডিটেইলত প্ৰভাইড কৰোঁ। Right. So, if you visit Advancing Northeast portal, then definitely a lot of things will be easier for you. So, I think our audience will be definitely getting benefited from it. Kiba to kamot ahibo, definitely discussion keni, and also the viewers. So, I thank the panelists for taking their time out and coming over here. I thank the audience for coming to the studios of DD Assam, and also the viewers. And would also take the opportunity to remind you that this program is going to come on the 3rd and 4th Wednesdays of every month. Till then, we come up with a new program. Keep watching DD Assam and stay safe and stay healthy. Namaskar. Thank you once again. Thank you. Thank you.